اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لائق اور زیبہ ہیں کہ جس پاک پروردگار نے مجھے آج کچھ اپڈیٹ آپ سب کو دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج میں الحمدللہ کچھ خاص اپڈیٹ میں میرے ہیرا گروپ فیملی کو دینے والی ہوں اور میرے سپورٹرز کو دینے والی ہوں جو میرے لیے فائٹ کیے، چاہے وہ ایک وٹ بھی کیوں نہ ہو، وہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایک دعا بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے سپورٹر ہیں، اور ایک اچھائی کی ذکر کر کے بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی میرے سپورٹر ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ کا بے حد فضل ہے، بے حد احسان ہے کہ میں آج کچھ ایک ایسا اپڈیٹ الحمدللہ آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو کمپنی کے جو پرفارمنس ہیں میرے ریلیز کے بعد والے، اس پر میں 1 منٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ میرا اپڈیٹ کوئی کجی نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے، کوئی بری سوچ رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرا اپڈیٹ وہ پاکیزہ سوچ رکھنے والوں کے لیے اور جو اس بات کو سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سب الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج میں خاص کر سے کیا ہے، کچھ ٹریول میں تھی، کاموں میں ہوں الحمدللہ، اور مگر میں نے سوچا کہ جو 77 نمبر پہ بہت سارے چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں، آپ لوگوں کے واٹس ایپ، آپ لوگوں کے ریکویسٹ وغیرہ سب کچھ بھی، جہاں تک مجھے پاسبل ہے میں انشاءاللہ رات میں بھی، کتنی بھی رات ہو، میں کچھ لوگوں کو ریپلے بھی کرتی ہوں جس کا مناسب ریپلے ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کوشچن ہی مطلب نہیں کرتے ہی، اب ان کا IBG نمبر مجھے مل جاتا ہے یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو ان کو چیک کر کے دیکھ کے جو ہے انشاءاللہ میں ان پر کام کر رہی ہوں۔ آج خاص کر سے جو ہے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین میرے ریلیز ہو کر جو ہے الحمدللہ 1 سال 2 مہینے پورے ہو گئے، اور 1 سال 2 مہینوں میں جو 3 سال سے جو چیزیں بند پڑے تھے، جن کو ظلم سے بند کر دیا گیا تھا اور جن کو ڈیمیج کرنے کا کوئی بھی راستہ، ہیرا گروپ کے آفیسز کیوں نہ ہو، ہیرا گروپ کے جولری شو روم کیوں نہ ہو، ہیرا مارٹس کیوں نہ ہو، ان کو ڈیمیج کرنے کا کوئی بھی طریقہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ آج الحمدللہ جیسے میں بڑی خوش بھی ہوں بولتی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں جو ہیرا گروپ کے جو دروازے ہیں، میرے تمام ان ممبر کے لیے جو اخلاص کے ساتھ ہیرا گروپ کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے سب دروازے اللہ کے فضل سے کھل چکے ہیں الحمدللہ۔ میں الحمدللہ سیلوٹ کرتی ہوں انڈین کانسٹیٹیوشن کو، جو حق کی لڑائی میں اس کانسٹیٹیوشن کے بیس پر میری جیت ہوئی، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے لیگل ٹیم کو جنہوں نے محنت کیا۔ لیگل ٹیم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لائرز ہیں اور ورک کرنے والے اور پیچھے سے مدد کرنے والے اور ہر طرح کا دیکھ بھال کرنے والے، سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان ججز کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری تکلیف کو سمجھا اور میری باتوں کو سمجھے، اور میں جو بھی افیڈیوٹ میں جمع کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ تکلیف ہے، میرے اوپر یہ تکلیف ہے، سمجھے الحمدللہ۔ تو بہت ہی میں شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ پہلے سے میں یہی کہتی آ رہی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی نہ کسی کو چیٹ کیا ہے، نہ فراڈ کیا ہے، نہ مجھے کرنے کا ارادہ ہے، نہ مجھے کہیں جانے کا ارادہ ہے آپ سب کو چھوڑ کر۔ تو الحمدللہ یہ ارادہ تو میں آپ سے زبان سے کہتی ہوں، مگر میرے دل کو، سینے کو دیکھنے والا تو میرا اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے مجھے یہ رہائی عنایت فرمائی اور پھر سے واپس ہیرا گروپ کو جو ہے آپ سب کے سامنے انشاءاللہ بہت سٹرانگ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب باتیں انشاءاللہ رہیں گے بہت کچھ، میں نیکسٹ اپڈیٹس میں انشاءاللہ میں بتانا چاہوں گی کہ اریسٹ کیا تھا، کیسے کس طرح سے ہوا، وہ سب الگ باتیں ہیں،
मगर आज इंशाल्लाह मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया उनके ज़रूरत के लिए, उनके मुनासिब हैसियत ज़रूरत के लिए। तो वो एप्लीकेशन को हमने चेक किया है, हमने एक लिंक बनाया है। जो टोटल इम्प्लीमेंट जो कोर्ट में हुए हैं, जो CCSO में दिए थे, EOW में दिए थे, और जहाँ जहाँ पर कंप्लेंटर्स का लिस्ट ऐड है, वो जैसे ABG डालेंगे तो कम से कम हम उनका लिस्ट पता चलेगा। ये हमने कोर्टों से कलेक्ट करके ही सब बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो लिस्ट में नहीं है तो इंशाल्लाह उनका जो भी बैलेंस अमाउंट हीरा ग्रुप के पास है उसमें से 20% इंशाल्लाह दे रही है हीरा ग्रुप, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, ज़रूरत भी है और लोगों को तकलीफ़ भी है। मगर हाँ, मैं बहाना कह सकती थी कि हाँ अभी मुझे जो है डेटा आने तक बल्कि जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मगर मैं आपके आंखों के आंसू और तकलीफ़ों को देख नहीं सकती। भले आप उसके बाद भी, मैं अभी जो दे रही हूँ वो इनसिक्योर पेमेंट ही है, क्योंकि मैं कुछ भी ये नहीं कर सकती उसमें बाद में। और काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे ये वायरल्स कर रहे हैं कि हाँ साइन करके दे दिया है, अभी 20% के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। ये 20% मैं दी हूँ वो भी साइन मैंने नहीं लिया है आपसे। ये 20% मैंने जो दिया है ना वो भी साइन मैंने नहीं लिया है, मैं अल्लाह के भरोसे दे दिया है। मैं बाद में आपको इंशाल्लाह करूँगी, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स ओपन हुए थे जितने भी, उससे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। अब बाकी के जो अकाउंट्स डिफ्रेज होना है वो अभी तक नहीं हुए। इंशाल्लाह आगे चलकर कोर्ट इंशाल्लाह उसके लिए इजाज़त देगी अल्लाह के फजल व करम से। मगर मैं अब दूसरे अकाउंट्सों से, दूसरे लोगों के भी ज़रिए से, कहाँ से मुझसे जैसे पॉसिबल होता है मैं तुमको पेमेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है। अब पेमेंट देने का तरीक़ा क्या है कि पूरा प्रोसीजर है एक। जैसे आपने एप्लीकेशन दिया तो वो सीधा सेंट्रल ऑफिस को जाता है, सेंट्रल ऑफिस में उसका चेक किया जाता है कि रियल में आप IBG मेंबर हो। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है, कॉल उस नंबर पे किया जाता है जो हमारे पास अपडेटेड है एक्सेल सीट में, कि वो रियल कस्टमर को कॉल किया जाता है। जब वो कहते हैं कि हाँ करके, उनको 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप क्या विजिट किए थे ऑफिस में, क्या आप CEO के पास एप्लीकेशन दिए थे, तो वो कहते हैं क्या। तो उसके बाद जो है उनका अकाउंट का डिटेल्स लिया जाता है, उसके बाद उनको पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद भी उनको कॉल किया जा रहा है, उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद भी कॉल किया जा रहा है, तो हाँ वो बोलते हैं कि हाँ पेमेंट मिल गया। ये हमने इंशाल्लाह प्रोसीजर के तौर पर कर चुके हैं। अल्लाह के फजलो करम से फरवरी 28 तक का जो भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है इंशाल्लाह उनका कॉल वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट का अल्लाह के फजल से जाना भी शुरू हो गया है। और कल भी हमने पेमेंट की कल एक सीट अपडेट करे थे, क्योंकि देखिए ये प्राइवेसी होने की वजह से मैं इसको डिस्क्लोज करना, वायरल कर देना ये नहीं चाहती, क्योंकि जो भी लोगों को पेमेंट मिलता है, जो भी करते हैं, वो मैं कानूनन भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की एक प्राइवेसी पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसीज़ को ब्रेक नहीं करना चाहती मैं कभी भी। तो भले लोग जो भी कहे, मैं हाँ सबमिट करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती हूँ। देखिए मैं मार्च 8 तक भी पेमेंट किया था लोगों को, ये भी मैंने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में 15 के दिन जो आर्ग्यूमेंट था उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपका पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 15 का ऑर्डर भी हो गया, उसके बाद भी जो है अभी भी आपके पेमेंट जा रहे हैं। कल भी हमने एक बड़ी सीट्स अपलोड किए थे, उसमें से काफ़ी लोगों के रिजेक्ट होके आते हैं, जिसका ज़रिया होता है कि उनका हमारे पास डेटा नहीं होना, और फ़ोन पे जब बोलते हैं अकाउंट नंबर तो उसमें कुछ मिस्टेक्स का यूज़ करना, और ऐसी काफ़ी चीज़ें होते हैं इंशाल्लाह इसकी वजह से। मगर उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मेरे भाइयों और बहनों का सवाल है कि आप हमारे अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं, क्या वो अकाउंट नंबर हम अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम पे है, आपके ही ID पे अकाउंट बना है, तो आप कोई भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ज़रूर से कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन आसानी करें इंशाल्लाह। तो और रही बात कि मैंने इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हाज़ा मिन फजली रब्बी कहती हूँ मैं। सब लोग कहते हैं कि आपा आपने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया, सब कुछ नहीं, ये सब हमारा कुछ नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मर्ज़ी थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद थी। हाज़ा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। ये अल्लाह के फ़ज़ल से जो है इंशाल्लाह मैंने पूरे चीज़ों को ओपन कर दिया, जिसके ऊपर ब्लैक बोर्ड लग गए थे,
लोग सोच रहे थे ये कभी ओपन नहीं होंगे, लोग सोच रहे थे कभी इसमें इंसान नहीं आएगा, लोग सोच रहे थे कि बस पता नहीं वो गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, ये गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, उन्होंने जीवो निकाल लिया, इन्होंने जीवो निकाल लिया। हालांकि हमारी कंपनी ना कोई बैंक को कर्जा थी, ना किसी बड़े इन्वेस्टर को कर्जा थी, कुछ भी नहीं। मैं ये एग्जाम्पल कहती हूँ कि मुझे एक जगह ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पर वो अरेस्ट ही इलीगली थे, सब कुछ भी इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में सब साबित होगा अल्लाह के फजल से। एक बार तेलंगाना हाई कोर्ट ने तो ये इलीगल अरेस्ट था, इलीगल एफआईआर वो डिक्लेयर कर चुकी है अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिक्लेयर कर दी है कि टोटल क्लाइम जो है एसएफआईओ को फॉरवर्ड कर दी है 15 मार्च को, और कह दिया है कि अब कोई भी इम्प्लीमेंट कोई वगैरह जो है कोर्ट में नहीं चलेगा, अब जो भी इम्प्लीमेंट थे वगैरह वो जो है इंशाअल्लाह वो एसएफआईओ को जा सकते हैं। एसएफआईओ को भी क्या चाहिए, उनको भी सोर्सेस चाहिए ना चेक करने के। अगर आपके एसएफआईओ के पास भी कोई भी लिस्ट ले जाके जमा कर देंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि किसको पेमेंट दिए ही, कैसे पेमेंट नहीं दिए ही, क्या उन्हें प्रोडक्ट ले लिया, क्या गोल्ड ले लिया, क्या फूडेक्स परचेस कर लिया, नहीं पता चलेगा ना जब तक के डेटा इंस्टॉल नहीं होता। और कुछ लोग बच्चों की जैसी बातें कर रहे थे कि हाँ डेटा तो उनके पास है, और इस तरह डेटा हमारे पास होता तो फिर एफएसएल के पास है करके रिपोर्ट क्यों सबमिट होता था एजेंसीज के तरफ से। एफएसएल के पास है, उससे हम ला के दिए हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर हो गया है, हैंडओवर हो गया है तो मुझे तो अब तक पता नहीं है, मेरे पास तो हैंडओवर नहीं हुआ। डेटा हमारा हैंडओवर नहीं होगा, असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा अपने डेटा सेंटर में, जो 15 से 16,000 एसएफटी की बिल्डिंग है, जिसमें टोटल डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को लेकर गए ही, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गए ही, वो स्ट्रक्चर के सारे चीज़ों को डैमेज करके गए ही, तो डेटा सेंटर वहाँ असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद डेटा ऑन हो जाएगा, आपके यूज़र आईडीज ऑन हो जाएंगे, हमारे टोटल बिजनेस प्रोडक्ट ऑन हो जाएंगे, हमारे सारे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो जाएंगे। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह मिलेगा, 2 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसको कोई रोक नहीं सकते इंशाअल्लाह। अब मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि हाँ ये बातें कर रहे हैं, ये चले जाना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सपोर्टर्स, अगर मुझे जाना होता तो मैं आने के 1 महीने के बाद आपको सेंट्रल ऑफिस ओपन नहीं करती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1,20,000 एसएफटी की है, जिसको चलाना, जिसको री ओपनिंग करना, ऐसे हालात में उसके अखराजात उठाना, सब कुछ करना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसके बाद मैंने कुकटपल्ली मार्ट ओपन किया जनवरी 1 को, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप सब के लिए है, ताकि आपके लिए दरवाजे खुले रहें, आपके लिए सब कुछ रहे, और बिज़नेस भी इंशाअल्लाह हमारा आगे बढ़े अल्लाह के फजलो करम से। और ये तमाम चीज़ों को जो 3 साल से बंद पड़े थे, उन सबको सर्विस करा के, सब कुछ करा के ओपन कराना, और उसमें फिर से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सब कुछ मकसद है हीरा ग्रुप का इंशाअल्लाह, कि आप सबको बहुत आगे लेकर जाऊँ। मैं जो मेरे साथ खड़े हैं उनको लेकर मैं इंशाअल्लाह पूरे वर्ल्ड में वापस बिजनेस करने लगूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस काफ़ी है, आप मेरे सपोर्टर जो है ना, थोड़े भी हैं, काफ़ी है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और ज़्यादा भी है, काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से। और मेरे मेंबर्स जो मेरे साथ खड़े हैं आज तक भी काफ़ी हैं, वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कामों के लिए इंशाअल्लाह। उसके बाद से तिरुपति का जनवरी 20 को जाकर तिरुपति का मार्ट ओपन करना, अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश में जो नेटिव प्लेस था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ओपन करना, और वहाँ पर ओपन करके स्टाफ को रखना और प्रोडक्ट को लॉन्च करना इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है जो मदरसा, उसको भी मतलब बहुत तकलीफ़ों से जो है कॉलेज को, हमारी लड़कियों की कॉलेज को ये कर दिया गया था, और वहाँ पर भी जो है इंशाअल्लाह शुरू करके, जो बच्चियाँ मेरे ना होने की वजह से कह दिए थे कि आपा जब तक नहीं आते हम फजीलत की सर्टिफिकेट भी नहीं लेंगे, आलिमियत की भी नहीं लेंगे, और डिग्री की भी, कोई भी डिग्री की सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे, जब हमारे आपा आएंगे तो हम लेंगे। तो ऐसे 600 लड़कियाँ जो है सर्टिफिकेट नहीं लिए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वहाँ आकर उसको भी ओपन करके, उसके भी तमाम सर्विसेज करा के वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियों के सर्टिफिकेट्स इंशाअल्लाह देना, क्योंकि वो बच्चियों का इल्म और तालीम मेरे ज़िंदगी का मकसद है, मेरे ज़िंदगी का आइन है, मेरे ज़िंदगी का जो है एक ख्वाब है, वो बच्चियाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मेरे हाथों से जो है अल्लाह के फजल से सर्टिफिकेट्स देना। और उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह ये 3 स्टेटों के बाद देख कर जो है मैं मुंबई पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि
मुंबई की CBD बेलापुर की ऑफिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस जो आपके सर्विसेज के लिए, इसको मैंने ओपन किया, क्योंकि ऑफिसेस के ओपनिंग के बगैर और स्टाफ के बैठे बगैर तो आपका काम चलना जो है बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आना, वहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों ने हंगामे किए और ये भी कोशिश किए कि जो है कि मैं बैक हो जाऊं यहाँ से, मैं चली जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं गलत पर नहीं थी। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है ना बैक डोर से चले जाओ। लोग बहुत खड़े हुए हैं, लोग गाड़ी के सामने आ गए हैं, लोग गाड़ी के सामने सो गए हैं। मैं बोली कुछ भी करने दो, मगर मेरे उसूलों को जब टकराते हैं तो जो है वहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फ्रेंड से ही जाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये लफ्ज़ तुम्हारे सामने नहीं बल्कि एजेंसियों से भी पूछ लीजिए, मैंने उनसे यही कहा है कि सर मैंने कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जो लोगों को चीट करूं, डुबाऊं, मैं जाऊं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस चलते हुए बिजनेस पर से आपने मुझे उठा लिया है, जब आप ओपन करेंगे इंशाल्लाह मैं देने को तैयार हूँ अल्लाह के फजलो करम से। इंशाल्लाह आज भी मैं रमज़ान से पहले जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सके आपके घरों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आपके परेशानियों को दूर करने के लिए मैं रात और दिन मेहनत और कोशिश कर रही हूँ, ताकि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा दे। और दूसरी चीज़ जो है कि इंशाअल्लाह काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नहीं हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी है, वो ईडी ने अटैच किया था, फलाने ने अटैच किया था। हाँ, वो उन्होंने नोटिस किया था, वो प्रोविजनल अटैचमेंट था। कोई आर्डर में ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, हम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि बिज़नेस को रिस्टार्ट करो। बिज़नेस को रिस्टार्ट करने का मतलब जो है हर लोकेशन पे हमारा बिज़नेस जो था वो रिस्टार्ट हो जाएगा, हमारा बाई सेल जो है ऑन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह HDG का लॉन्च करना, HDG को लॉन्च करके इंशाअल्लाह एक लोगों में एक नया ख्वाब, एक नई ज़िंदगी और एक नया तरीक़ा जीने का, और जो आज चल रहा है टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से इंशाअल्लाह ये करना अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि एहसान है कि हमने वो जितने भी चीज़ें थे इंशाअल्लाह ये किए। तो आपको लगता है कि इसमें क्या कोशिश नहीं है, क्या इसमें आप लोगों की मेरी सब मेहनत नहीं है? बहुत सारी मेहनत है। अब दूसरी शिकायत 77 के नंबर पे होती है कि आप हमको कंटिन्यू करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जब आपको लिंक भेजा गया था, कंपनी एक बहुत बड़े कठिन हालत में थी और कंपनी को जो है उस वक्त में जो है जो लोगों ने कंटिन्यू किया वो मेरे गोल्डन मेंबर नहीं, प्लैटिनम मेंबर नहीं, डायमंड मेंबर नहीं, उनका तो बहुत ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा मुकाम है अल्लाह के फजलो करम से। उस वक्त में जो है कंपनी पर भरोसा नहीं था, डिसकंटिन्यू किया। तो अब कंपनी की मर्जी है कि आपको लेना नहीं लेना, लिंक छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, तो वो कंपनी की मर्जी है इंशाल्लाह। और भी मैं आपको एक नसीहत भी करती हूँ कि काफ़ी लोग दौड़े किधर किधर, यूट्यूब पर, उधर, कहाँ कहाँ, किस तरफ। क्या उन लोगों ने कभी आपको 1000 रुपये दिया है? क्या उन लोगों ने आपके अकाउंटों में 1000 रुपये दिया है? नहीं। सिर्फ अगर दी है कंपनी तो हीरा ग्रुप ने आपको पेमेंट किया है, सिर्फ कंपनी का पेमेंट किया है तो नौहिरा शेख ने पेमेंट किया है। और इंशाल्लाह आज भी पर्सनल अकाउंट से, दूसरों के अकाउंट से, इवन के कुछ अकाउंट बंद हैं, हम लोग पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ATM में खड़े होकर आपके पेमेंट्स को डिपॉजिट करना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो तो मामला कोर्ट में है, मैं इजीली कह सकती हूँ, मगर हाँ कोर्ट ने एक बड़ा वर्ड कह दिया कि जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तुम उनके साथ बिजनेस कर सकती हो, उनको तुम साथ में रख सकती हो, और तुम उनको जो है इंशाल्लाह जो भी बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये करके तुम अपना बिजनेस को स्टार्ट करो अल्लाह के फजलो करम से। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बुलंद आर्डर है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एजेंसियों को निकालते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंशाल्लाह अब यहाँ से जो भी होगा SFI वो जो है इंशाल्लाह इसको हैंडल करेगी। एक सिविल मैटर होगा, देने लेने का मैटर होगा। वो मैंने कब कहा है कि मैं नहीं दूंगी, मगर जो है मेरे ऊपर गलत FIR करना, मेरे ऊपर गलत तरीके से दबाव डालना। मैं एग्जांपल बताऊं कि नाम नहीं बताना चाहती, वो जो वो सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ से अरेस्ट करके जो है मुंबई में लेकर गए
اور ممبئی میں لے جانے کے بعد جو ہے آج بھی وہ روزنامہ جو ہوتا ہے نا اس میں موجود ہے ایونٹس، تو مجھے لے جا کر وہاں پر جج صاحب کے سامنے پیش کیا، اور جج صاحب کے سامنے پیش کیا تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرچ کر لیا ہے ہیرا گروپ کو، میرے پاس 20 ریسیپٹ ہے۔ کتنے ریسیپٹ یاد رکھنا اس بات کو، 20 ریسیپٹ ہے۔ 500 کروڑ دینا ہے نوہیرا شیخ، 500 کروڑ کا جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے، اسکیم کر دیا ہے 500 کروڑ کا۔ ارے افیشیل ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بچپن سے میرا ایک ہی خیال تھا کہ افیشیل کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ پورا ایویڈنس پہ کام کریں گے، دیش کے لیے کام کریں گے، انصاف کے لیے کام کریں گے، نا انصاف کے لیے کام نہیں کریں گے۔ تو جب تم ایک عورت کو لے جا کر جس نے 2 روپے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، چیٹ نہیں کیا ہے، یہ چیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی کہ تم نے اگریمنٹ پہ سائن کیا ہے، پروفٹ اور لاس کے اوپر سائن کیا ہے، اور اگر 20 ریسیٹ میں 500 کروڑ ہیں تو آج بھی روزنامہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مجھے جس دن اریسٹ کر کے لے کر گئے تھے، جو ہائی کورٹ کا آرڈر ملنے کے بعد وہاں پر بیل ملنے کے بعد نامپلی کورٹ میں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 500 کروڑ 20 ریسیٹس میں، تو پھر ایک بندے کے تو 20 کروڑ ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہے کوئی 20 کروڑ والا بندہ ہماری کمپنی میں؟ ہے کوئی 1 کروڑ والا بندہ ہماری کمپنی میں؟ ہے کوئی اتنا بڑا بندہ؟ تو پھر اتنی جھوٹی باتیں بول کر 14 ڈیز کسٹڈی پی سی، کیونکہ ظاہر سے بات ہے ججز کو بھی کیا سمجھ میں آئے گا اس وقت میں، تو ان کو تو جو ہے 500 کروڑ ہی سامنے آئیں گے نا۔ پھر اس کے بعد وہ 500 کروڑ کی ریسیپٹ ہائی کورٹ مانگتی تک گئے ہائی کورٹ میں، تو کوئی پریزنٹ نہیں ہوا، اور وہاں تھا صرف 3 لاکھ کا FIR۔ تو اس طرح سے بزنس کرنے والوں کو ڈیمیج کرتے چلے جاؤ گے، بزنس کرنے والوں پر جھوٹے الزام لگاتے جاؤ گے، بزنس کرنے والوں کو اس طرح سے بند کرتے جاؤ گے، تو انڈین اکانومی جو ہے آگے بڑھنے سے زیادہ گر جائے گی۔ یہ بات تمام سینٹرل تک پہنچنا چاہیے، یہ بات کو آگے چل کر ایک PIL بھی فائل ہوگا سپریم کورٹ میں کہ کیسے FIR ہو گئے جبکہ لیگل بینک کا ٹرانزیکشن تھا، نہ فراڈ تھا، نہ چوری تھی، نہ کوئی گھپلا تھا، نہ کہیں بھاگی تھی کمپنی، شاپنگ کے شاپنگ اوپن تھے، مال کے مال اوپن تھے، جولری کے جولری اوپن تھے، تم 2 لاکھ 3 لاکھ کے لیے آ کر اس کو بند کر دیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ظلم تھا میرے ساتھ، جو ظلم ہوا تھا میرے ساتھ۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ اس کے اوپر فائٹ کر رہی ہوں، اسے فیس کر رہی ہوں، صرف آپ سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کی مدد بہت بڑی میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اللہ رب العالمین نے سچ کی ہمیشہ جیت کرواتے ہیں، تو اللہ نے سچ کی جیت کروائی۔ ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں بھی سچ کی جیت ہوئی، اسٹیشن کورٹ میں بھی سچ کی جیت ہوئی، اور سپریم کورٹ میں بھی انشاءاللہ سچ کی جیت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سچ کی جیت، اس میں سب آپ سب یہ خوشیوں میں شامل ہیں، ان دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں میں پورے آپ کو جو ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں انشاءاللہ بہت بتاؤں گی کہ اریسٹ کے بعد ان کی اللیگل حرکتیں کیسے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے ہیرا گروپ کو جو ہے پورے کے پورا ختم کر دینے کے لیے کوشش کیا تھا، اور مگر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل سے جو ہے اللہ کے فضل سے اس کو آگے الحمدللہ بڑھا دیا ہے۔ میں شکوے شکایتیں کرنا نہیں جانتی، کیونکہ نہ مجھے گالی دینا آتا ہے، نہ مجھے شکوے شکایتیں کرنے آتا ہے، مگر الحمدللہ میرے بھائیاں ہیں، سپورٹر بھائیاں، تو وہ جتنے بھی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ میرے بولے بغیر بھی جو ہے ہر بات کا جواب اللہ کے فضل سے دیتے رہتے ہیں۔ میں سلام کرتی ہوں ان میرے بھائیوں کو آج تک بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں سلام کرتی ہوں ان میرے ممبر کو جو آج تک بھی صبر کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بس میں آپ کا کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس یہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے حساب سے جو ہے سب کو بھی پیمنٹ 20% کا انشاءاللہ ملتا جائے گا، جو کنٹینیو ہے ان کو بھی، جو ڈسکنٹینیو ہے ان کو بھی الحمدللہ، جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے کہ مل رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور الحمدللہ۔ اور آپ اب یہ بتائیں گے کہ روڈ پر لا کر بتاؤ کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا، میں کورٹ کو انشاءاللہ سبمٹ کر رہی ہوں، انشاءاللہ سبمٹ کروں گی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ اسی لیے میں پہلے سے ایک اسٹرانگ پروسیجر رکھی تھی، وہ اسٹرانگ پروسیجر تھا کمپنی میں آنے کا، لیگل تھا، تو آج اسی لیے کوئی بھی اللیگل بندہ، کوئی فیک کسٹمر ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ فیک کسٹمر پورے ادھر جا سکتے ہیں، یوٹیوبوں پہ ادھر ادھر جا کے وہاں پیپر جمع کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ آج رو رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپا ہم کو دے دو، ہمارے سے غلطی ہو گئی، اس نے بہکایا، اس نے بہکایا۔ بہکانے والوں نے کبھی آپ کا درد نہیں کیا، آپ کا فکر نہیں کیا، آپ کو بہکانے والوں کی طرف سے آج تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ جب دیتی ہے تو ہیرا گروپ دیتی ہے الحمدللہ،
آج بھی دے گی انشاءاللہ. تمہارے گروپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے سورسز کی, بس خالی تھوڑے صبر کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بس سب کو ملتا جائے گا, کیونکہ ایک بینک بھی جب 30 سال چلائی جائے تو وہ 1 دن 2 دن میں پورے کسٹمر کو ڈکلیئر نہیں کر سکتی, پورے کسٹمر کو دے نہیں سکتی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور میں آپ کے لیے سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرتی ہوں. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا آج کا, تو بس میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین جو ہے خیر کرے سب کے لیے بھی. اور رمضان کے آنے سے پہلے جتنے بھی لوگوں کی اپلیکیشن دیے ہیں انشاءاللہ 28 تک اور 25 تک ہمارا ورک ہو چکا ہے. اب باقی کے جو ہی اس پر کام چل رہا ہے, کیونکہ دیتے ہی اس دن نہیں ہو جائے گا, 1 مہینے کا پروسیجر ہوگا. اس پروسیجر کے اندر جو ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تو 1 منٹ کا کام ہے, ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تم کو چیک کرنا ہے, اس کے بعد بینک کے اسٹیٹمنٹ میں چیک کرنا ہے, بینک کے اسٹیٹمنٹ میں آپ کے پیسے آئے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو بینیفٹ جاتا تھا, ہاں یہ کسٹمر تھے ہمارے کر کے. یہ کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. بینک والے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ دینے میں ڈیلے کر دیتے ہیں, تو اس لیے جو ہے کافی ٹائم لگ رہا ہے. مگر الحمدللہ آپ بالکل ہمت رکھیے انشاءاللہ, کہیں نہیں جائے گی ہیرا گروپ, کہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے سب انشاءاللہ سب کو ایک ایک کو پیمنٹ مل جائے گا. اگر کسی ایک کو نہیں ملے گا, وہ میرے پاس آئی نہیں ہے, تو میں چیک کروں گی کہ انشاءاللہ یہ بندہ کیوں نہیں آیا ہے, یہ بندی کیوں نہیں آئی ہے, یہ بندی کیوں نہیں آئی ہے. میں میرے کسی بھی لوگوں کو جو ہے تمہارے تک بھیج کر تمہارے گھروں کو انشاءاللہ وہ پیسہ پہنچاؤں گی, جب تک میں سانس بھی نہیں لوں گی انشاءاللہ. میں 24 گھنٹے اسی لیے کام اللہ کے فضل سے کر رہی ہوں, اور اللہ سے دعائیں کرے جو لانچ HDG ہمارا ہوا ہے اس کا بزنس بھی جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھے. اور کافی لوگوں کے میسج اس میں آتے تھے, آپا اس کی ہم کو کب سے ٹریننگ ملے گی. انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک لنک آئے گا, جو بھی ہمارے جاب کے سٹاف تھے وہ اگر وہ ورک ایٹ ہوم کرنا چاہیں گے, ورک ایٹ شاپ کرنا چاہیں گے, انشاءاللہ ان کے لنک فل اپ کیے جائیں گے. اس کے بعد 1 دن صبح سے شام تک آپ کی ٹریننگ دی جائے گی انشاءاللہ. اس بزنس کے اوپر اللہ کے فضل سے سٹارٹ ہوگا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل اور دنیا کی ہر کنٹری میں انشاءاللہ HDG چھایا ہوگا. اور بس 1-2 سال کا ٹائم ہے, میرا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ضرور سے ہوگا وہ الحمدللہ. اور خاص کر سے جو ہے میں سب سے دعاؤں کی گزارش کرتی ہوں, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, آپ بھی سب دعائیں کریں, اللہ آپا کے کاموں کو جلدی آسان کر دے, آپا ہم کو ادا کر دے گی, اور کبھی بھی وہ رکھے گی نہیں کسی کا بھی. کیونکہ پچھلے 20 سال میں بھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا پیمنٹ اپنے پاس نہیں رکھا ہے. اگر مجھے پیسوں کی ہرس ہوتی تو میں بینکوں سے بھی لون اٹھا دیتی تھی, کچھ بھی کر دیتی تھی. نہ میں کسی بائر سیلر کو باقی تھی, نہ میں کسی بینک کے لون میں قرضہ تھا, کچھ نہیں تھا. اگر دینا ہے تو آپ کا پیسہ بزنس پہ تھا, بزنس پہ رن نہیں تھا الحمدللہ. بس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج جو بھی چیزیں ہیں وہ میں بھی فیس کر رہی ہوں, آپ بھی فیس کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فیس نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو تھے ہمارے جو بھی ہم کو ڈبانا چاہتے تھے, جو بھی ہم کو یہ کرنا چاہتے تھے وہ تھے, مگر اللہ ان سے بدلہ لے گا, بہت ضرور لے گا. اور لیگل انشاءاللہ نوہیرا شیخ بھی لے گی اللہ کے فضل سے, کیونکہ وہ لیگل میں کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گی. ہاں اللیگل کوئی کام نہیں کرے گی, بلکہ لیگل وہ ضرور لے گی. جتنا انہوں نے ستایا ہے اور جتنا یہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پوچھا جائے گا کوشچن آگے چل کر, اللہ کے فضل سے ضرور سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. السلام علیکم. آپ سب انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.